हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबी कोचिंग पॉइंट को। आई होप तुम मैंने मोर चैनल को सब्सक्राइब करथिबो। जदि सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब कर दियो आ पाखे थे बेल आइकन को दबाई दियो। तो आज आम जन्मभूमि कवितार प्रश्नोत्तर करबा जोड़ा पाठ्य अंतर्गत से कौन कौन अच्छी देखा। जदि तुम मैंने मोर ही चैनल रे जन्मभूमि कविता देखी ना तेबे दयाक देखि नियो आउ बुझी पारिबो। देख कौन कही मो बुझे क है निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखे तीर चिन्ह दियो। एक है मुंड शब्द पर कवितार केउं शब्द व्यवहार कर चरण कोल मस्तक कंठ। तो उत्तर हम कौन ना मस्तक। दुई है जन्मभूमि कवितार मुख्यतः हिमालय वर्णना कर वीर रमणी कथा वर्णना कर भारत मातार जशगान कर महासागर विषय धारणा दी जाइए। तो उत्तर हम कौन ना भारत मातार जशगान कर। ख प्रश्न है उक्त उत्तर गुड़िक कहीं बाछिल ताहा कारण तुम सांग मान सहित आलोचना कर। तो उत्तर लिख जो प्रथम धाड़ी प्रश्न उत्तर जोटा कि मस्तक थिला ताहा कवितार गोटे धाड़ी अच्छी मस्तक हिमालय पर्वत बर। तार उत्तर अर्थ हूँ साधारण भाषा आम जहाँ को मुंड कहू साहित्यिक भाषा बा शब्द शुद्ध ओडिया ताहाकू मस्तक बोली कह जाए। एठारे हिमालय भारत मातार मुंड उपर एक मुकुट सदृश थिबारु एही शब्द व्यवहार कर जाइए। और द्वितीय शब्द रे जो जन्मभूमि कवितार मुख्यतः जो भारत माता जशगान कर जाइए कारण कौन ना जदियो कवितार हिमालय महासागर और वीर रमणी कथा अलग अलग भाव कह जाए किंतु एसबू कहबार मुख्य उद्देश्य हूँ भारत मातार गौरव बा जशगान करवा। हिमालय तांकर मुकुट सागर तांकर चरण सेवक एवं वीर पुरुष नारी माने तांकर संतान एसबू को मिसाई देखिले जना जाए जे संपूर्ण कविताटी भारत मातार महिमा वर्णना करुछि। यहाँ पर प्रश्न हूँ मिलमिशी रहा कवितार केतेक शब्द तार भावार्थ लिखा जाइछि। दल आलोचना कर प्रत्येक शब्द सह खाप खुआउथिबा भावार्थ गारठाणी जोड़। तुम अभिधान इंटरनेट बा निज शिक्षक सहायता नहीं पार। ये किसी शब्द देछि आ शब्दर भावार्थ गुड़िक जोटा कि आम पढ़ा आउ तार गार टाणीबा। एक नंबर है हिमालय ना भारतर उत्तर सीमार व्याप्त रही पर्वतमाला आपको आम कौन करवा ना गार टाणीबा 10 नंबर को। तापर देछि ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र हूँ कौन ना मुख्यतः 8 नंबर जो देछि मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश और आसाम दे बही जाउथिबा नदी जहाँकि शेष में बंगोपसागर रे मिशिछि। तापर द्रोण द्रोण होउछन्ति किए ना कौरव और पांडवों को गुरु। देखिले कौरव और पांडव कौन अच्छी ना 7। तो ये आम कौन करवा गाठ आने 7 को। तापर सीता सीता किए ना सीता होउछन्ति जनक राजा दुहिता आ प्रभु रामचंद्रंकर धर्मपत्नी जोड़ा कि 6 अच्छी देखी पार्छ 6 को आने आम। तापर गंगा गंगा हूँ कौन ना दीर्घतम पवित्र नदी भारतर दीर्घतम पवित्र नदी जोड़ा कि 2 अच्छी ताकू आम गाठ आने। तापर चैतन्य चैतन्य जी कि गौड़ीय वैष्णव धर्म मतवादर प्रचारक और प्रसारक जोटा कि 4 अच्छी से आम गाठ आने। पद्मिनी पद्मिनी होउछन्ति मेवार रानी वीर रमणी। मेवार 5 नंबर को आम गाठ आने। अर्जुन अर्जुन होउछन्ति किए ना तृतीय पांडव 1 नंबर। भीष्म होउछन्ति किए ना भीष्म होउछन्ति कौरव पांडवंकर पितामह 3 नंबर। भीष्म होउछि 3 नंबर गंगा पुत्र कौरव पांडव मानकर पितामह। वाल्मीकि होउछन्ति संस्कृत रामायण रचयिता। तो यहीपरि भाव तुम मैंने गार को जोड़ तो पद्यांश को आलोचना कर। निम्नलिखित पद्यांश को मन दे पढ़ या भावार्थ को सांग मान सहित आलोचना कर सारांश को लेख। तुहिमा जन्मभूमि पवित्र भारत भूमि तोहरी संतान आमे अटु सरबे तोर श्री चरण सेवा पाई मन प्राण देवा गाइबा तोहर नाम आनंद रवे तो आनंदे होइबा खुशी कांदिबा दुखरे तोर होइण दुखी। पिला माने यार अर्थ को मोर प्रीवियस वीडियो जोड़ा कि जन्मभूमि कवितार सारांश बुझेला बेले अच्छी ताकू जाई देखि नेबो। आउ एथिरे थिबा किछि प्रश्न को देखिबा बुझी विचारी लेख। क है जन्मभूमि कविता को पढ़ी प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। एक प्रश्न है कवितार वर्णित वीर रमणी मानक नाम लेख। तो उत्तर लिखिब कवितार वर्णित वीर रमणी मानक हेले पद्मिनी सावित्री सीता एवं दुर्गावती। 2 प्रश्न है भारतर कटी केउं पर्वतमाला शोभा पाउछि। तो उत्तर लिखिब भारतर कटिबा अंतारे विंध्य पर्वतमाला शोभा पाउछि।
ତିନି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କାଳିଦାସ କିଏ? ତାଙ୍କ ରଚିତ ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ କାଳିଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତ ମହାକବି। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାବ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ରଘୁବଂଶମ ବା ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳମ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ। 4 ନମ୍ବର ହେଲା ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜଳଧିର ନାମ ଲେଖ। ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍ତର ହେଲା ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଜଳଧି ବା ସମୁଦ୍ର ହେଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବରେ ଅଛି ଏବଂ ଆରବ ସାଗର ଯେଉଁଟାକି ପଶ୍ଚିମରେ ଅଛି। 5 ନମ୍ବର ହେଲା ଭାରତର ଶରୀରରେ କେଉଁ ସବୁ ନଦୀ ଶୋଭା ପାଉଛି? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଭାରତର ଶରୀରରେ ଗଙ୍ଗା, ସିନ୍ଧୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ପରି ପବିତ୍ର ନଦୀମାନେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଖର ଦେଖ ଚୈତନ୍ୟ ଆଦି ମହାତ୍ମା ଜନେ ପଚାରିଲେ ବିଭୁ ନାମ ଆନନ୍ଦ ମନେ। ମହାତ୍ମାର ଅର୍ଥ ମହାପୁରୁଷ, ବଡ଼ ଲୋକ, ମହାମାନବ, ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ବିଭୁର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ, ଠାକୁର, ଦେବତା। ଉପରଲିଖିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟିକୁ ପଢ଼ି ତାହାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। କ ହେଲା ଚୈତନ୍ୟ କିଏ? ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମହାନ ସନ୍ଥ ଏବଂ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ସେ ଘରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଓ ଭକ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ସେ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। 3 ହେଲା ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା କାହିଁକି କହିବା? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ହୃଦୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦାର ଥିଲା। ସେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନ ରଖି ମାନବ ସେବା ଓ ଭଗବତ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସମାଜରେ ପ୍ରେମ ଓ ସଦ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କବିତାର ରଚନା ଶୈଳୀ ବିନ୍ଧ୍ୟ ଗିରିବର କଟିରେ ଗଙ୍ଗା ଆଦି କେତେ ନଦୀ ଶୋଭେ ଶରୀରେ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପରି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଆଉ କିଛି ପଦ୍ୟାଂଶ କବିତାରୁ ବାଛି ଲେଖ। ଯେମିତିକି ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ମସ୍ତକରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତବର, ଚରଣରେ ବିରାଜିତ ମହାସାଗର। ତୋହରି ସନ୍ତାନୁ ଆମ୍ଭେ ଅଟୁସରବେ, ଗାଇବା ତୋହର ନାମ ଆନନ୍ଦ ରବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଆସିଲା ମେଳ କର, ଯେଉଁଟାକି କ ସ୍ତମ୍ଭର କବିତାଂଶ ସହ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଭାବାର୍ଥକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। କ ସ୍ତମ୍ଭ ଏପଟେ ଦେଇଛି, ଏପଟେ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ଜନ୍ମିଲେ ତୋ କୋଳରେ କେତେ ସୁର ବୀର ନରେ। ତ ଏଇଟାରେ କୋଉଟା ହବ ନା ଭାରତ ମାତା କୋଳରେ ଅନେକ ସୁରବୀର ଓ ମହାମାନବ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଇଛି ତୋ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇବା ଖୁସି, କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ ତୋର ହୋଇଣ ଦୁଃଖୀ। ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଆମେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଉନ୍ନତି ବା ପ୍ରଗତିରେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ଅବନତିରେ ଦୁଃଖ ହେବା ବା ଦୁଃଖୀ ହେବା। 3 ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସମସ୍ତେ ତୋର ଦୁହିତା ପଦ୍ମିନୀ ସାବିତ୍ରୀ ସୀତା। ତ ଉତ୍ତର ହେବ 1 ପଦ୍ମିନୀ ସାବିତ୍ରୀ ସୀତା ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ବୀର ରମଣୀ ଭାରତ ମାତାର ଦୁହିତା ବା କନ୍ୟା ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନାରୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କର। କ ହେଲା ମହାକବି ବେଦବ୍ୟାସ ବାଲ୍ମୀକି କାଳିଦାସ ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ। ତ କ ହେଲା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମହାକବି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି? ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ କବିତାରେ ବେଦବ୍ୟାସ, ବାଲ୍ମୀକି ଏବଂ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ମହାକବି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। BT2 ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ସେମାନଙ୍କ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଯେମିତିକି ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କର ମହାଭାରତ, ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ରାମାୟଣ ଆଉ କାଳିଦାସଙ୍କର ରଘୁବଂଶମ କିମ୍ବା ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳମ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଖ ପ୍ରଶ୍ନ କେତେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ, କେତେ ପବିତ୍ରତା ସତୀ, କେତେ ବୀର ନାରୀ, କେତେ ବୀର ଜନନୀ। ଏହି କବିତାରେ ବୀର ନାରୀ ବୋଲି କାହାକୁ ଓ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଏଠାରେ ପଦ୍ମିନୀ ଏବଂ ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କ ପରି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବୀର ନାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ସେମାନେ କେବଳ ଘର କୋଣରେ ସୀମିତ ନ ରହି ଦେଶର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ମାତୃଭୂମିର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାହସର ସହ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଶବ୍ଦର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଯେପରି ଚରଣ ମାନେ ପାଦ, ପଦ ଆଉ ପୟର, ସେହିପରି ନଦୀର ତଟନୀ, ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ, ନିମଗ୍ନା, କୁଳଙ୍କଷା, ଭୂମିର ମୂର୍ତ୍ତିକା, ମାଟି, ଜନନୀର ମାତା, ମା, ପ୍ରସୂତି, ଅମ୍ବା, ଦୁହିତାର କନ୍ୟା, ସୂତା, ଝିଅ, ତନୟା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଖ ହେଲା କବିତାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗିରିବର ଶବ୍ଦରେ ବର ଅର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏହି ଅର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖ ଓ ଶବ୍ଦ ଶେଷରେ ବର ଲଗାଇ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କର। ଯେମିତିକି ଗିରିବର ଯେଉଁଟାକି ପର୍ବତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଦ୍ୱିଜବର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ନରବର ମଣିଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କବିବର କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଥା ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଯେମିତି ମୁନିବର ମୁନିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ।
ତାପରେ କିଛି ଭିନ୍ନ କିଛି ସମାନ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ସହ ପଢ଼। ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ, ଯେତେ ଯହିଁ ଥିଲେ ମିଳି ମାନବ ଗଣ। ଏଠି ଗଣ ଗୁଣ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱୟର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରାର ଭିନ୍ନତା ଅଛି, ଫଳରେ ତାର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳି ଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଦଳ କଥା ଆଲୋଚନା କରି ଏପରି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଖାତାରେ ଲେଖ। ଯେପରି ବଣ, ବଣି, ବସ, ବେଶ। ସେହିପରି ବଣ ବୋଲେ ଜଙ୍ଗଲ, ବଣି ବୋଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ। ସେହିପରି କଳ ବୋଲେ ମେସିନ୍, କଳା ବୋଲେ ଏକ ରଙ୍ଗର ବା କଳାକୃତି। ସର ବୋଲେ ତୀର, ସାରି ବୋଲେ ଶୁଆପକ୍ଷୀ। ହରି ବୋଲେ ବିଷ୍ଣୁ, ହାରି ବୋଲେ ପରାଜୟ ହେବା। ବାଳ ବୋଲେ କେଶ, ବାଳି ବୋଲେ ବାଲି ବା ଏକ ପୁରାଣର ଚରିତ୍ର ହେଲା। ମାନ ବୋଲେ ସମ୍ମାନ, ମାନି ବୋଲେ ମାନିବା ବା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଦାନ ବୋଲେ ଦେବା, ଦାନୀ ବୋଲେ ଦାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି।